Hi friends, welcome to Computer Kalvi. Last video la operating system introduction பத்தி discuss பண்ணோம். So இந்த வீடியோல types of operating system discuss பண்ண போறோம். So we know that what is operating system? It is a system software which controls the entire activity of the computer here. So the operating system performs all the basic tasks. என்னென்ன task எல்லாம் perform பண்ணும்? It managing the files, processors, memory and resources also. So அதனால இத resource manager ன்னு சொல்லலாம். So it just acting as a bridge between the user and hardware. So it creating a interface between the user and hardware. So user alla direct நம்மளோட hardware ஓட communicate பண்ண முடியாது. So அதனால through operating system தான் நம்ம communicate பண்றோம். So இந்த operating system user கிட்ட இருக்க instructions எல்லாமே வந்து எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு hardwareயும் instruct பண்ணிட்டு அதோட task வந்து செய்ய வைக்கும். So that's why it becomes a interface between the user and machine here. So what are the types of operating system? The first one is batch operating system. In the batch operating system, the user does not interact with the computer directly here. So in the operating system வந்து direct computer ஓட interact பண்ண முடியாது. Through the operator only it can be interacted here. So இந்த operator என்ன பண்ணுவாங்கன்னா similar jobs எல்லாமே வந்து ஒரு batch group பண்ணுவாங்க. அந்த batch தான் நம்மளோட operating system வந்து நம்மளோட CPU வந்து அதை execute பண்ணும். So operating system பார்க்கும் எதெல்லாம் similar job இருக்கோ அந்த jobs எல்லாமே ஒரு batch convert பண்ணிட்டு அந்த batch தான் வந்து CPU execute பண்ணுது. So it is a responsibility of the operator to sort a job with the similar needs here. So what are the advantages of batch operating system? It is very difficult to guess or know the time required for any job to complete here. So easy நம்ம வந்து guess பண்ண முடியாது இந்த job எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கும் execute பண்றதுக்கு. So நம்ம different set of jobs வச்சிருக்கோம் but எல்லாமே similar job இருந்ததுன்னா அதை நம்ம group பண்ணிடுவோம். So group பண்ணாலும் நம்ம எவ்வளவு job similar job group பண்றோம். So அந்த ஒவ்வொரு ஜாபும் complete ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கும்ன்றது நம்மளால guess பண்ண முடியாது. So the processor of the batch system know how long the job would be and when it is in the queue. So the batch system oda processor வந்து தெரியும் எவ்வளவு நேரம் இந்த job வந்து execute ஆகும் எவ்வளவு நேரம் வந்து இது queueல நிக்கும்ன்றது processor knows that. Multiple user can share the batch system here. Then idle time for the batch system is very less. It is used to manage large work repeatedly in batch system. What are the disadvantages here? The computer operator should be well known with batch system here because computer operator தான் என்ன பண்ண போறாங்க interact பண்ண போறாங்க. So user interact பண்ண போறது இல்ல. So the computer operatorக்கு நல்ல knowledge இருந்தா மட்டும் தான் அந்த similar jobs வந்து அவங்க ஒரு batch group பண்ண முடியும். So they should be the well known person about the batch here. So the batch systems are hard to debug. It is sometimes costly also. So the other jobs will have to wait for an unknown time if any job fails here. So because ஒரு job வந்து execute ஆகிட்டே இருக்கு suppose அதுல ஏதாவது problem occur ஆகும்போது மத்த jobs queueல இருக்க மத்த jobsலாம் வந்து wait பண்ண வேண்டிய situations வரும். ஓகேங்களா? So what are the example of batch based operating system na payroll system, bank statements இது எல்லாமே வந்து batch processing batch operating system உடைய example here. Then time sharing operating system. இப்போ இந்த batch processல பாத்தீங்கன்னா we cannot guess ன்னு சொன்னோம். அதாவது இந்த job வந்து complete ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் எவ்வளவு நேரம் அந்த queueல வெயிட் பண்ணணும்ன்றது நம்மளால வந்து guess பண்ண முடியாது. But in the time sharing operating systemல it set a time slot for each task here. ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் வந்து time slot set பண்ணிருப்பாங்க. So அந்த particular time வரைக்கும் வந்து அந்த particular task வந்து execute ஆகும். So after that time அந்த particular time முடிஞ்ச பிறகு it switch to the next task. அந்த task complete ஆகலனாலும் அந்த task வெயிட்ல போட்டுட்டு next task வந்து அது execute பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுதான் time sharing here. So each task is given some time to execute so that all the task work smoothly. So ஒவ்வொரு டாஸ்க்குமே வந்து டைம் செட் பண்றதுனால எல்லா டாஸ்க்குமே வந்து ஸ்மூத்தா எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு இந்த ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்ல
ஈஸியா இருக்கும். பிகாஸ் ரொம்ப நேரம் இந்த டாஸ்க் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா ஒவ்வொரு 2 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் எவ்வளவு நேரம் எக்ஸிகியூஷன் டைம்னா 2 செகண்ட்ஸ் தான். அந்த 2 செகண்ட்ஸ்ல அந்த டாஸ்க் எவ்வளவு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு பெண்டிங் இருந்ததுன்னா அதை ரெடி மோட்ல போட்டுட்டு வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி எல்லா டாஸ்க்குமே 2 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் எவ்வளவு நேரம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும்னா till the process gets completed. அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகுற வரைக்கும் 2 செகண்ட்ஸ்னு ஒவ்வொரு டாஸ்க்குமே அது தனித்தனியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கும். So each user gets the time of the CPU as they use a single system here. ஓகேங்களா? Then so எல்லாருக்குமே என்ன கிடைக்கும்? அந்த CPU ஓட டைம் வந்து எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ண முடியும். These systems are also known as a multitasking. So multitasking னா என்னது? At a time simultaneously நம்ம நிறைய work பண்றது தான் multitasking. For example ஒரே டைம்ல நம்ம Word ஓபன் பண்ணலாம், இமெயில் ஓபன் பண்ணலாம், வெப் browser ஓபன் பண்ணலாம். So இது எல்லாமே ஓபன் பண்ணும்போது இது எல்லாமே எதுல இருக்கும்? நம்மளோட மெமரியில தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? So ஒரே டைம்ல இந்த எல்லா மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸும் மல்டிபிள் ப்ராசஸும் வந்து நம்ம CPU that is மெமரியில இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸை ஒவ்வொரு டைம் ஸ்லாட் பேஸ் பண்ணி இந்த CPU வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் இந்த மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே மெமரியில ரிசைட் ஆகுறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? மல்டி ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இதோட மல்டி ப்ரோக்ராமிங்கோட லாஜிக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தான் என்னது? மல்டி டாஸ்கிங். ஸோ இந்த மல்டி ப்ரோக்ராம்ல டைம் செட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் இந்த செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு டைம் செட் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் டைம் ஷேரிங். இந்த டைம் ஷேரிங்கை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? மல்டி டாஸ்கிங் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். The task can be from a single user or different users also. So the task வந்து single useரும் பண்ணலாம், multiple useரும் அந்த task வந்து கொடுக்கலாம். The time that each task gets to execute is called a quantum. Time quantum னு சொல்லுவாங்க. So ஒவ்வொரு task-ம் execute பண்றதுக்கு நம்ம time slot set பண்றோம் இல்லையா, அது வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க? Quantum. After this time interval is over, OS switches over to the next task. For example, இப்போ Wordக்கு 2 seconds, email 2 seconds, web browser 2 seconds. So ஒவ்வொன்றுக்கும் 2 seconds இருக்கு. So OS என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. ஸோ 2 செகண்ட்ஸ் ஆன உடனே அது ஒர்க் இன்கம்ப்ளீட்டா இருந்தா கூட என்ன பண்ணும்? அந்த டைம் இன்டர்வல் நமக்கு ஓவர் ஆயிடுது. 2 செகண்ட்ஸ் நமக்கு ஓவர் ஆயிடுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் ஸ்விட்ச் டு த நெக்ஸ்ட் டாஸ்க். நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் என்ன? இமெயில். ஸோ இமெயில ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாஸ்க்குமே செகண்ட் செட் பண்றதுனால எல்லா டாஸ்க்குமே வந்து நமக்கு இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப் வந்து ரொம்ப நேரம் பெண்டிங்ல இருக்கிறதுக்கு இங்க சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே லெஸ். So what are the advantages of time sharing? Each task gets an equal opportunity. So நம்ம எல்லாத்துக்குமே டைம் செட் பண்றதுனால அந்த இன்டர்வல் செட் பண்றதுனால ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வல் வரைக்கும் தான் அந்த டாஸ்க் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அந்த இன்டர்வல் ஓவர் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் வந்து நம்ம எடுத்துரும். ஸோ இப்படி பண்றதுனால எல்லா டாஸ்க்குமே வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்க கிடைக்குது. fewer chances of duplications of software. So இங்க வந்து duplication of software இருக்கிறதுக்கு chances இல்ல. CPU idle time can be reduced. இங்க நமக்கு idle time வந்து reduce ஆகுது when compared to the batch year. So disadvantages of time sharing வந்து reliability problem இங்க இருக்கு. One must have to take care of the security and integrity of the user programs and data. So இங்க securityயும் integrityயும் வந்து இங்க கொஞ்சம் less தான். Data communication problem is also there. So the example of time sharing OS are Multics, Unix. Then distributed operating system. What is a distributed operating system? So it வந்து it's a very famous operating system. So nowadays வந்து இது ரொம்பவே நமக்கு பாப்புலரா இருக்கு. So நம்ம எல்லாருமே distributed operating system தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் இருக்கோம். So computer technology are being widely accepted all over the world. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெக்னாலஜி வந்து ஈவன் இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைம்ல வந்து நம்மளோட கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நான் என்னோட சிஸ்டம்லேருந்து நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். பட் அந்த யூஸ் பண்ற யூசர்ஸ் வந்து வேற வேற லொகேஷன்ஸ்ல இருப்பாங்க. எந்த லொகேஷன்ஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம். தே மைட் பிரசன்ட் இன் அரௌண்ட் எனி பிளேசஸ் இன் த வேர்ல்ட். ஓகேங்களா? எந்த பிளேசஸ்ல இருந்தாலும் அவங்களோட சிஸ்டம்ல அவங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நான் இங்க ப்ரெசென்ட் பண்றது, நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எல்லாமே வந்து அவங்களோட சிஸ்டம்ல வந்து அது விசிபிளா இருக்கும். So it seems that they are looking and gathering all the informations in their own system. அவங்க சிஸ்டம்ல இருந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஃபீல் இருக்கும். பட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? we are sharing the informations. ஸோ என்னோட சிஸ்டம்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க சிஸ்டம்க்கு அங்க ஷேர் ஆகுது. பட் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பாக்குற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க சிஸ்டம்ல இருந்து பாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும்.
So the various autonomous interconnected computers communicate with each other using a shared communication network, that is through the internet. Internet nala in a network of network. Network na in interconnection between the computer is called as a network here. So நம்ம எல்லாமே இந்த நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ஈஸியா நம்ம ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்மளால ஷேர் பண்ண முடியுது. ஸோ அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட நம்ம சிஸ்டம்ல அந்த கண்டென்ட்டும் இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லைனாலும் நம்ம வேற சிஸ்டம்ல இருந்து அதை எடுத்தாலும் நமக்கோட ஃபீல் எப்படி இருக்கும்னா அது எல்லாமே நம்ம சிஸ்டம்ல அவைலபிளா இருக்க மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகும். Independent system possess their own memory unit and CPU. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்கிட்ட இருக்க சிஸ்டம்ல எனக்கு தனியா CPU இருக்கு, மெமரி யூனிட் இருக்கு. இப்ப நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் டீச் பண்ணும்போது என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும்னா தனியா அவங்களோட சிஸ்டம்க்கு தனி ப்ராசஸர் CPU இருக்கும், மெமரி இருக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் என்னோட சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆகியிருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்குமே வந்து they will have a own CPU and memory. ஸோ எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலா அவங்களோட ப்ராசஸரும் மெமரியும் இருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் நம்மளோட டேட்டாஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை என்னன்னு சொல்லலாம்னா லூஸ்லி கப்பிள்டு சிஸ்டம் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் சொல்லலாம். Because each system has their own individual memory and processor. அவங்களுக்கு தனித்தனி அவங்களோட சிஸ்டம்க்கு தேவையான ப்ராசஸரும் மெமரியும் இருக்கு. அதை நம்ம யாரும் ஷேர் பண்ணல. நம்ம ஷேர் பண்றது எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தீஸ் சிஸ்டம் ப்ராசஸர் டிஃபர்ஸ் இன் சைஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ என்னோட ரேமோட சைஸ் வேற இருக்கலாம். ஸோ அவங்க என்னோட இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ற பர்சனோட சிஸ்டமோட ரேம் சைஸ் வேற இருக்கலாம். ஸோ இட் டசன்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சைஸ் ஆஃப் த மெமரி இயர். ஓகேங்களா, நமக்கு எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் தான், எல்லாருமே நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நான் ஷேர் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்க எல்லாருமே உங்க சிஸ்டம்ல நீங்க பாக்குறீங்க. ஜஸ்ட் ஷேரிங் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் here. The major benefit of working with these types of operating system is it is always possible that one user can access the files or software which are not actually present on a system but some other system connected with this network here. So நம்ம எந்த ஒரு ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்றோமோ, ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆக்சஸ் பண்றோம்னா அந்த ஆக்சுவலா அந்த சாஃப்ட்வேரும் ஃபைலும் நம்ம சிஸ்டம்ல இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நம்ம சிஸ்டம்ல இருக்காது, பட் நம்ம வேற சிஸ்டம்ல இருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்திருப்போம். இப்ப நான் ஏதாவது டீச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து எல்லாமே நான் என்னென்ன யூஸ் பண்றேன், என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றேனோ அத்தனை சாஃப்ட்வேரும் அவங்களோட ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகும். பட் அந்த சாஃப்ட்வேரும் அந்த ஃபைல்ஸும் அவங்க சிஸ்டம்ல அது இருக்காது. என்னோட சிஸ்டம்ல இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு அங்க ஷேர் ஆகுது. So remote access is enabled within the devices connected in the network here. இங்க பாருங்க, so நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா ஒவ்வொரு சிஸ்டம், எந்த சிஸ்டம்ல நமக்கு இன்டர் கனெக்டரா இருக்கோ அந்த ஒவ்வொரு சிஸ்டம்க்குமே they have a own CPU ப்ராசஸர் தனியா இருக்கும், மெமரியும் தனியா இருக்கும். So they will have a individual memory and CPU here. So these are called as a loosely coupled system or distributed system here. What are the advantages of distributed operating system? Failure of one will not affect the other network communication as all system are independent from each other. So இங்க ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் இண்டிபெண்டண்டா இருக்கிறதுனால இங்க ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம்ல ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆனாலும் இது அனதர் சிஸ்டமை வந்து அது இன்டரப்ட் பண்ணாது, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது. ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் வேற சிஸ்டம்க்கு வராது, அந்த சிஸ்டம் மட்டும் தான் இங்க அஃபெக்ட் ஆகும். எலக்ட்ரானிக் மெயில் இன்க்ரீசஸ் தி டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்பீட். ஸோ நம்ம ஈஸியா மெயில் மூலமா நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ஈஸியா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். Since resources are being shared, computation is highly fast and durable also. Easily we can share the resources also here. Load on host computer is reduced here. So host computer burden வந்து நமக்கு இங்க reduce ஆகும். These systems are easily scalable as many systems can be easily added to the network here. Delay in data process also here reduced. What are the disadvantages? The failure of the main network will stop the entire communications here. இப்போ நான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது என்னோட தான் நீங்க எல்லாருமே கனெக்ட் ஆகிருப்பீங்க. சப்போஸ் என்னோட நெட்வொர்க்ல ப்ராப்ளம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாரோட நெட்வொர்க்கும் அங்க அஃபெக்ட் ஆகும். So to establish the distributed system, the language which is used are not well defined yet. That is the programming language which support is not well defined here. எதை யூஸ் பண்ணி பண்றோம்ன்றத இன்னும் கிளியரா டிஃபைன் பண்ணல. These type of systems are not readily available as they are very expensive here. Then some software is highly complex and not understood also. So என்ன software இருக்கு behind இருக்கு அப்படின்ற knowledge எல்லாமே வந்து நமக்கு அவ்வளோ clear-ஆ இல்ல. So the example of distributed operating system is Locus.
The next one is network operating system. So these systems run on a server. இது வந்து நம்ம previously பார்த்த distributed operating systemல எல்லாமே independent-ஆ இருக்கும். But network operating systemல everything is depends on the server here. So அந்த serverல தான் எல்லா informationும் data softwares எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த server தான் இருக்கும். அந்த server தான் எல்லா informationஸும் வந்து client-க்கு வந்து provide பண்ணும். So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா mostly இந்த MNC companiesலாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா சிஸ்டமும் சர்வரோட தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த சர்வர்ல தான் எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அந்த சர்வர் தான் எல்லா கிளையன்ட் சிஸ்டம்க்குமே அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்க ப்ரொவைட் பண்ணும். So it provides a capability to manage data, user, group, security, applications and other networking functions also. These types of operating system allow shared access of files, printers, security applications and other networking functions over a small private network. இப்போ ஒரு 50 computers connect பண்ணனும் அப்படின்னும்போது ஒவ்வொரு சிஸ்டம்க்குமே வந்து நம்ம ப்ராசஸர் எல்லாமே யூஸ் பண்றது நமக்கு கஷ்டம். So ஒரு சர்வரோட எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சர்வர் மூலமா நம்ம எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸோ ஈவன் ரிசோர்சஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஈஸியா ஷேர் பண்ண முடியும். So network operating system is that all the user are well aware of the underlying configurations of all other user within the network here and their individual connections etc. இப்போ distributed operating systemல ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா மெமரி ப்ராசஸர் எல்லாமே இருக்கு. இப்ப நான் யூஸ் பண்ற சிஸ்டமோட கான்ஃபிகரேஷன் தான் எனக்கு தெரியும். சோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து என்னோட கனெக்ட் ஆகியிருந்தாலும் அவங்களோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸை எனக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா, இட் இஸ் அன்னோன். பட் நெட்வொர்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல அப்படி இல்லை. நம்ம எல்லாமே சர்வரோட தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால we are well aware of everything. ஸோ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கு, அதோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்ற எல்லா டீடைல்ஸுமே நமக்கு தெரியும். It is not independent here. It is everything is dependent on the server here. So that's why it is called as the tightly coupled system. So like this, ஓகேங்களா. ஸோ எல்லா கிளையண்ட்டுமே எங்க கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்க, ஃபைல் சர்வர்ல தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த CPU இந்த சர்வர்ல தான் எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை தான் இந்த கிளையண்ட் வந்து இங்க ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. Then advantages: highly stable centralized server. Security concerns are handled through the server. So இங்க full security எல்லாமே control பண்றது server தான். New technology and hardware upgradations are easily integrated into the system. இப்போ ஏதாவது நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணனா ஒவ்வொரு சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணாலே போதும். So upgradation is very easy here. Server access is possible remotely from different locations and types of system. So எந்த லொகேஷன்ல இருந்து நம்ம ஈஸியா நம்ம சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Disadvantages: it is very costly. So user has to depend on the central location for the most operations. So நம்மளோட எல்லா டிபெண்டன்ஸும் எதுல இருக்கும், சர்வர்ல தான் இருக்கும். So maintenance and updates are required regularly. ரெகுலரா நம்ம என்ன பண்ணணும், மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கணும், அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். Otherwise the network will be collapsed here. இன்னொன்று வந்து நம்மளோட சர்வர் இங்க கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா the entire networkமே இங்க என்ன ஆகும், கொலாப்ஸ் ஆகும். So the example of network operating system are Microsoft Windows Server 2003, 2008, Unix, Linux, Mac OS, Novel Network, BST, like this. Then last one is real-time operating system. So in the real-time operating system, it is fully based on the time interval, that is the response time. The time interval required to process and respond to input is very small here. ஒரு particular timeக்குள்ள அந்த work complete பண்ணனும்னா கண்டிப்பா complete ஆகணும். அப்படி complete ஆகணும்னா it lapse ஆகிடும். அதுதான், ஓகேங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு அந்த டைம் இன்டர்வல்குள்ள அந்த ரெஸ்பான்ஸும் வந்து இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா வந்து அது லேப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ the time interval is called as a response time here. So real-time systems are used when there are time requirements that are very strict. ஓகேங்களா, அந்த டைம் கன்ஸ்டன்ட் வந்து இங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். எங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க, மிசைல், ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், ரோபோட்ஸ், இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வல்குள்ள அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து லேப்ஸ் ஆகிடும். So the two types of real-time operating systems are there, that is odd real-time system and soft real-time system here. So in the real-time system நாலே time தான் நமக்கு important. அந்த particular timeக்குள்ள என்னென்ன actionல நடக்கணும், அந்த particular action timeக்குள்ள அது act ஆகலன்னா so it is வந்து danger ஆகிடும், நமக்கு வந்து அந்த task வந்து perform ஆகாது. So இந்த odd real timeல பார்த்தீங்கன்னா time constraint தான் ரொம்ப important.
So these OS are meant for applications where time constraints are very strict. So particular seconds குள்ள இது happen ஆகணும்னா கண்டிப்பா it should be happen. The response should be there. சின்ன நமக்கு டைம் டிலே இருந்தா கூட ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் டிலே கூட இங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. 2 seconds குள்ள இது ஆகணும்னா கண்டிப்பா அது ஆகணும். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இது நமக்கு வந்து அந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட்டே ஆகாது. These systems are built for saving the life. இப்போ லைஃப் சேவிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் பேராஷூட்ஸ், அந்த ஆட்டோமேட்டிக் பேராஷூட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ் அது ஓப்பன் ஆகணும். சப்போஸ் அந்த பேராஷூட்ஸ் ஓப்பன் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும்? யூ கேன் நாட் இமேஜின் வாட் வில் ஹேப்பன் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ்லேயே இது ஹேப்பன் ஆகணும். பிகாஸ் தட் டாஸ்க், அந்த பேராஷூட் ஓப்பன் ஆகுற டாஸ்க் எல்லாமே இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டைம் தான். அதனால இது டைம் கன்ஸ்டன்ட்னு சொல்றோம். Or airbags which are required to be readily available in case of any accident. இப்போ ஏர்பேக் எல்லாமே நம்ம கார்ல எல்லாத்துலயும் வச்சிருப்போம். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டேஷஸ் வரும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஏர்பேக் ஓப்பன் ஆகணும். அப்படி ஓப்பன் ஆகலைன்னா இட் டசன்ட் சேவ் த பீப்புள் லைஃப். ஓகேங்களா? அது எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்லயே வந்து நடக்கணும். அப்படி நடக்கலன்னா the task fails. ஸோ இதுதான் ஆட் ரியல் டைம் சிஸ்டம். பட் சாஃப்ட் ரியல் டைம்ல வந்து அப்படி கிடையாது. ஸோ டைம் கன்ஸ்டன்ட் வந்து லெஸ் strict here. So this is the structure for that. So what are the advantages of RTOS? The maximum consumption, maximum utilization of devices, system and more output from all the resources. So maximum ஏனா அந்த particular time குள்ள எல்லா workமே நமக்கு complete ஆகணும். கண்டிப்பா அதை achieve பண்ணணும்ன்றதுனால maximum utilization of devices இருக்கும். and நம்ம resource கிட்ட இருந்து நமக்கு output நமக்கு immediate கிடைக்கும். Then task shifting. The time assigned for shifting task in this system are very less here. For example, older systemல வந்து 10 microseconds in shifting the one task to another task இருந்தது. இப்போ latest systemல பாத்தீங்கன்னா it takes only the 3 microseconds here. Then focus on applications. So focus on running applications and less importance to the applications which are in the queue. So நமக்கு நிறைய job இருந்தாலும் அதோட focus எதுல இருக்கும்? எந்த applications கரண்டா நமக்கு run ஆகிட்டு இருக்கோ அதுல தான் அதோட focus இருக்கும். So less focus in the jobs which is in the queue here. Then real-time operating system in the embedded system. Since the size of the program are small, it can also be used in the embedding systems like transport and other. So easily it can be used in the embedded systems only. So it is a error-free one. So இங்க கண்டிப்பா error-free தான் இருக்கணும் because particular task குள்ள particular time குள்ள அந்த task perform ஆகணும். So it reduces the errors also. And memory allocation is the best managed in this type of system here. What are the disadvantages? Limited task. எல்லா டாஸ்க்குமே நம்ம டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து கொடுக்க முடியாது. So very few tasks run at the same time and their concentration is very less on few applications to avoid the errors. எவ்வளவு ஜாப் இருந்தாலும் எந்த ஜாப் கரண்டா ரன் ஆகுதோ அதுல தான் ஃபோக்கஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால மற்ற ஜாப்ல வந்து அதோட ஃபோக்கஸ் வந்து லெஸ்ஸாவே இருக்கும். அப்போ பர்டிகுலர் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க் மட்டும் தான் இங்க கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் to avoid the errors here. Use heavy system resources here. Sometimes the system resources are not so good and they are very expensive also. So இங்க யூஸ் பண்ற எல்லா ரிசோர்ஸும் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். So it uses a complex algorithm. So it is difficult for the designer to write it also. Device drivers and interrupt signals here. So it needs a specific device drivers and interrupt signals. And the interrupt signals எல்லாம் accept பண்ணி respond பண்றதுக்குலாம் it needs a specific resources for that. And the priority also, setting a priority also very difficult here because it has a very less prone to the switching task. Because in this context switch பாத்தீங்கன்னா லெஸ்ஸா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது வெறும் few taskல தான் இதோட concentrations இருக்கிறதுனால மற்ற task எல்லாமே queueல தான் இருக்கு. So அப்ப இங்க setting the priority also it is difficult here. So the example of real-time operating systems are scientific experiments, medical imaging system, industrial control system, weapon system, robots, air traffic control systems. இது எல்லாமே வந்து real-time operating systems. So I hope friends you would have understood the concept of types of operating system. Thank you.